संज्ञा एलिमनी प्रत्येक कर्मकर्ता हृदय आउ कृतज्ञता ज्ञापन करे मत सुंदर सुजोग देथिबा निमंते आउ प्रभु मत दया करिछन अनुग्रह करिछंती एपरि योग्यता मु नुहे मात्र प्रभु मत अनेक प्रेम करिथिबा हेतु आ प्रभु को गौरव निमंते प्रभु मो जीवन जे सब कार्य करिन ता मु किछि मात्रा रे कहबा को चाहे आउ सर्वप्रथम मु निजर परिचय देबा चाहूची आम प्रिया राउत मोर घर ढेंकानाल आउ मु गोटे हिंदू परिवार आसी अछि मोर फैमिली आउ ख्रिस्टियन मात्र मु गोटे हिंदू फैमिली आउ ढेंकानाल गोटे छोट गाँ रु आसी जो गाँ के केवल हिंदू मान ही धुआंती आ से ख्रिस्टियन कहले ही आउ एभली समस्त मात्र प्रभु अनेक आश्चर्य कर्म आम जीवन रे करिसंती हमें 15 व्यक्तिगत आमे प्रभु को पाइलु 2012 अगस्त 15 तारीख रे व्यक्तिगत भाव प्रभु में ग्रहण कलु बॉइंडर आमर जन आमको बाप्तिस्म नेले बाप्तिस्म कौन बोली आमे जानि नथिलु आ केवल मन रे गोटे आग्रह थिला पानी रे बुड़ी के उठिबार आते माइंड मैच्योरिटी नथिला मात्र आमे जाइथिलु हमर बड़ापांकर पुआ हमको नै कि गले डुबन नेलु आ मोर तो बयस हे नथिला मते मना करथिले मात्र जेतु मोर दुई नेले आ मो जिद्दी कली मो भी पानी रे बुड़ीबी आ काहे की बुड़ीबी से विषय मते धारणा नथिला मात्र सेते बेले प्रभुंकर अनुग्रह आ से माने आ डुबन मध्य दे देले आ डुबन नै कि आसीबा समय आमे बहुत आनंदित थिलु गोटे मास पर्यंत बहुत खुशी रे आमे एन्जॉय कलु हमको किछि लागिला नै आ जो पास्टर आगे हमको डुबन देथिले से हमको गोटे कथा कहिथिले या पर बहुत समस्या आसीबो आ समस्या को सामना करबा पई आ तमे सब बेले वाक्य पढिबो आ धैर्य सहित रहिबो केबे भी जेमती तुमको घर लोक ही प्रथमे तुमको निंदा करिवे ताड़ना देबे कष्ट आसीबो आ सेथिरे तमे भयभीत हेबो नै बोली कहिथिले ठीक सही प्रकार हैला गोटे मास परे अनेक अनेक समस्या आसिला आ सब विषय कहबा तो संभव नुहे हेले भी प्रभु हमको से दिन ठारू आज पर्यंत धरी रखिथिले आ धरी रखिछंती मध्य आ हमको कोनोसी विषय अभाव हवा को देई नाहंती असुविधा हवा को देई नाहंती आ एमती समस्या मध्य देई गला बेले आ दिने मोर आज जदि मो प्रभु को पाखरे जीवित अछि जगत रे बंचिक अछि सेटा प्रभु को पई नथले होय तो मो ट्रेन लाइन रे कटि की मरि सारी थांती आ गोटे दिन एमती थिला भुवनेश्वर रे आ ट्रेन लाइन क्रॉस करबा समय रे मोर गोड़ से ट्रैक भितरे ही रही गला आ जेमती हमर यूनियन चर्च आ बड़ गेट सेटकी डिस्टेंस रे ट्रेन आसुतिला मु केमती हेबी प्रभु मोइठी मरली सिना आज बोली कहली आ प्रभु आश्चर्य भाव रे आ जने भाई को पठाइले से केमती से ट्रक भीतर मोर गोड़ को काढ़िले आ हठात ऊपर आनी रखिले से जगह एते अंधार थिला मात्र प्रभु आ तांको पठाइले आ प्रभु मते सुरक्षा देले आ सेति पई प्रभु को महानाम धन्यवाद हो जहा फल आज मु निज गोड़ चली पारुची आ प्रभु को पाखरे छिड़ा ही पारुची सेति पई प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए तो संगे संगे आ ए अर्ली मॉर्निंग रे जेबेठु मु जॉइन हेची आम जीवन अनेक अनेक आश्चर्य कार्य हेची आ पास्टर सामुएल भाई दिने मते सब बेले कहती आ दामन जोड़ी जीवो हेले मु कहे दामन जोड़ी कोन पई जीबी सेटा को जागा भी मु जानि नथिली आ से मते गोटे लिंक पठाउथिले बार बार पठाउथिले मात्र मु से लिंक केबे भी आ टच करू नथिली कि ओपन करू नथिली केते जागा रे बसिबी बोली एंती मन रे भाबुथिली आ से मते कहउथिले काश्मीर केबे जाइछु कि नाइ भाई केते बेले काश्मीर गली बोली मु तांको कहे आ से जेहेतु जने पास्टर आ संपर्क रे मोर जीजू लागिबे आ से मते थटा मजा करंती आ से मते लिंक देले जेबेठु मे लिंक रे जॉइन हेली आ मु प्रभुंकर बहुत आशीर्वाद पाइली आ पूर्व थर मु मध्य साक्ष्य कहिछि बापा को आ पुणी आउ थरे कहबा को चाहे आ आपण माने अनेक सुनिथिबे अनेक सुनि नथिबे आ मो बापांकर बयस 80 वर्ष ऊर्ध्व हेलाणी आ तांकर देह हठात दिने खराब हे गला 2023 आ फेब्रुआरी मासरे आ 17 तारीख रे तांकर देह खराब हैला आ ब्लड बांती हैला एमती अर्ली मॉर्निंग रे जॉइन हेउथिबा समय अनेक अनेक कष्ट आसेची मात्र सबुत्र प्रभु हमको उद्धार करिसंती आ बापांक शरीर जते बेले खराब हैला हमें मेडिकल नै कि गलु से दिन गाड़ी न थाए किछि नाही कारण से दिन जागर थाए आ अति असुविधार सहित भी सम्मुखीन हेलु किंतु प्रभु दया कले हमर जीजू गाड़ी आनी कि आसिले आ ढेंकानाल तांको नै गलु ढेंकानाल नेला परे आ तांकर हिचकी बंद हो नथिला आ सेठी भी ढेंकानाल एते सुविधा नाही
ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରଖିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ହେଲେ ବି ହିଚକି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କଟକ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ କଟକ ନେଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ବ୍ଲଡ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ଅଲସର ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ବିପି ହାଇ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଲୋକର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି, ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆଉ ମୋ ବାପା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ବିଜାତି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲ, କାହିଁକି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମାତ୍ର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଜଣେଇଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି, ରାହୁଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନାମ ଧରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲା, ହେଲେ ବି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ ମୋ ଜିଜୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ମେଡିସିନ ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଅଯଥାରେ ମେଡିସିନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାସ ବଞ୍ଚିବେ, କିଡନୀ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଦେଉଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଦେଉଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇ ଗଲୁନି, କେବଳ ଘରେ ଆଣିକି ମେଡିସିନ, ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାହା କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ପୁଣି କହିଲେ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ମେଡିସିନ ନଉଛ, ଏମିତି କରି କରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କଣ ହେଲା, କେମିତି ଏଟା କଣ ମେଡିସିନ ତମେ ଦେଲ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ କିଡନୀ ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଆଉ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦିନେ କହୁଥିଲା 1 ମାସ ବଞ୍ଚିବେ, ଏତେ ମେଡିସିନ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଆଉ ନଉଛ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ରୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଳସର ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି କହୁଥିଲା ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକୁ 1 ବର୍ଷ 7 ମାସ ମୋ ବାପା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଥିଲା ଏ ବିଷୟ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ବାପା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବିଲ ବାଡି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାଠ ବି ହାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ମୋ ବାପା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ପରି। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଯୁବାର ବଳ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ। ଆଉ ତା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ମୋ ବାପା ଆଉ ସବୁଠୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀର ସବୁଠୁ ସାନ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସମୟ କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ପାଖରେ ବିବାହଘର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆମର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକରି ଝିଅକୁ ଆଉ ନେବୁ। ହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲା,
ଆଉ ଯିଏ ମତେ ପ୍ରଭୁର ଆଗକୁ ନେବ। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଅ ଯେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଥିବ, ତୁମର ମହିମା କରୁଥିବ, ଆଉ ତୁମ ପଥରେ ମତେ କଢେଇ ନଉଥିବ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନ କୁଶଲିଆ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବର୍ସିପ କରନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ହଁ ନାହିଁ ଏମିତି କି ଏତେ ଦୂର ହେଇଥିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପସନ୍ଦ କଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ସମସ୍ତ ସଫଳ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗେ। ଆଉ ଆମେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏତେ ଦୂର ବୋଲି ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ହଁ କଲେ। ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ରହିପାରିବୁ ତ? ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହେଉ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମର ବିନୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର, ଆଉ ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି, ଅମର ଭାଇ, ସାମୁଏଲ ଭାଇ। ଏମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୋ ପରିବାର ଏତେ ଦୂର ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେଟା ବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିବାହ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ କଲେ। ମୋ ପରିବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜବ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ମତେ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଥିଲା, ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ହଁ ନାହିଁ ଏମିତି ହଉଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଜବ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି କହିଥିଲି ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମ ଘରେ, ହେଲେ ଜବ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପକେଇଲେ, ଆଉ ସେଟା ବି ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ବିବାହ ହେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେ ସାର୍ ଫୋନ କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଜବ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଏନିଂ ଲେଟର ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେଇକରି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଏବେ ବି ମତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ମତେ 10 days ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଜଏନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାରର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢି ପାରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ପାରୁଛି। ମୋର ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଜଏନ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେବଳ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହା ନୁହେଁ, ମୋର ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯୋଗୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତା ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହ ଆଜି ମତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଗୌରବ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ Praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord. Amen.